हेलो एवरीवन, आज आम आलोचना करवा प्लस थ्री ओडिया ऑनर्स रो फर्स्ट सेमिस्टर कोड टू पेपर रो जहाँ रही महाकाव्य काव्य गुड़ाक ताहा आमे अति क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्नावली गुड़ाक जहाँकि 50टी शब्द मध्य लेखिबा ताहा आज आमे प्रश्न रो उत्तर गुड़ाक आलोचना करवा। तो प्रथमे देखिबा महाकाव्यर आरंभ सूत्र किपरि आद्व नमस्क्रिया सावा वस्तु निर्देश एवं बा कुची निंदा खलदिन्ना शतांच गुण कीर्तनम अर्थात महाकाव्यर आरंभ आसी नमस्क्रिय और वस्तु निर्देश खलिनिंदा और सज्जन स्तुति रहिबो। एहाको पश्चात महाकाव्य आरंभ बाग्देवी आराधना सहित तुलना करा जाइछि। 2 नंबर प्रश्न देखिबा पदकाव्य विषय संक्षेपरे लेख। उत्तर देखिबा पद्य काव्य रे वर्ण मात्रा लयर निश्चित नियम थाए। एठिरे थाए छंद रागरागिणी निर्दिष्ट कथावस्तु चरित्रायन वर्णना प्राचुर्य इत्यादि। यह 2 भागरे विभक्त प्रबंध काव्य मुक्तक। 3 नंबर देखिबा प्रबंध काव्य काहाकू कहंती। उत्तर प्रबंध काव्य थाए एक निर्दिष्ट कथा और कहानी भाव सहित ताहा संबंधित। एथिरे कथाकार तार कथा वस्तु उन्मेष प्रसार विकास और परिणति थाए। घटनाक्रम थाए श्रृंखला। प्रबंध काव्य 3 प्रकार यथा महाकाव्य काव्य खंडकाव्य। पाश्चात्य काव्य शास्त्र रे काव्य केते भागरे विभक्त 2 भागरे विभक्त। प्रथम होछि विषय प्रधान, द्वितीय होछि विषय प्रधान। विषय प्रधान काव्य को एक महाकाव्य इपिक जहाको कहंती छंदबद्ध रोमानस नाट्य काव्य रूपे विभक्त करा जाइछि। 5 नंबर प्रश्न देखिबा मुक्तक काव्य काहाकू कहंती। गोटिए अनुभूति बा गोटिए विचार को जो काव्य रे स्वच्छल और चमत्कार भाव रे वर्णना करा जाए ताहाकू मुक्तक काव्य कहंती। मुक्त भाव रे यह गति करे। यह गोटिए बा एकाधिक छांदरे रचित होई पारे। यही काव्य नीति दीर्घ। तापर देखिबा 6 नंबर प्रश्न मिश्र काव्य चंपू काहाकू कहंती। जो काव्यर गद्य और पद्य मिश्रित भाव थाए ताहाकू मिश्र काव्य बा चंपू कहा जाए। साहित्य दर्पण रे लेखा जाइछि गद्य पद्यमय काव्य चंपूरित्य विधीयते। चंपू काव्य हृदय को दीप्तिमान करे। यह गद्यानुबंध रसमय पद्य ओडिया साहित्य रे किशोर चंद्रानंद चंपू यही चंपू काव्य। खंड काव्य काहाकू कहंती। जीवन रे बा कौनसी विषयर खंड रूप बा एक विशिष्ट घटना को खंड काव्य रे वर्णना करा जाय थाए। यह साधारणतः गोटिए वृत्त रे लेखा जाए और भिन्न भिन्न छांद न थाए। एपरि काव्य रे घटना और कार्य क्षिप्र गति रे वर्णित होए। बेगवती पार्वत्य झरणा परि एहार गति। ओडिया साहित्य रे चिलिका एक खंडकाव्य। 8 नंबर प्रश्न देखिबा प्रबंध काव्य काहाकू कहंती। उत्तर देखिबा महाकाव्य परि काव्य मध्य पदबंध प्रबंध काव्य। यह प्रसाद गुण समन्वित। एथिरे मध्य आरंभ रे निमस्क्रिया इष्टस्तुति खलनिंदा साधुस्तुति और विषय निर्देश थाए। पुराण इतिहास बा कल्पनार विषय वस्तु ग्रहण करा जाए काव्य लेखा जाए। एठिरे विभिन्न रस थाए मात्र गोटिए रस अंगिरस। नायक नायिकांक जन्म यौवन प्रणय विवाह इत्यादिर चित्र थाए। पूर्वजन्म और परजन्म विषय रे उल्लेख थाए। विभिन्न छांदरे यह रचित। 9 नंबर देखिबा पौराणिक काव्य काहाकू कहंती। पुराणरू कथावस्तु और चरित्र चयन करी जो काव्य रचना करा जाए ताहाकू पौराणिक काव्य कहंती। यह द्विविध। प्रथम संपूर्ण पौराणिक काव्य, द्वितीय पुराण भित्तिक काव्य। जो काव्य रे पुराणर कथा चरित्र और घटना को यथानुरूपे ग्रहण करी काव्यिक चातुरी रे वर्णना करा जाय थाए ताहाकू पौराणिक काव्य कहंती। जो काव्य रे पुराणर कथा बा
ଚରିତ୍ରକୁ କେବଳ ଆଧାର କରି କବିର କଳ୍ପନାରେ ତାହା ନୂତନ ରୂପେ ନେଇଯାଏ ଓ ସେଥିରେ ସମକାଳର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ମିଶିଯାଏ, ତାହାକୁ ପୁରାଣ ଭିତ୍ତିକ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମକାବ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରାମକାବ୍ୟ ରଚିତ। ଏଠିରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନାୟକ ଓ ସୀତାକୁ ନାୟିକା ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଘୁନାଥ ବିଲାସ, ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ରାମବିଭା, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବୈଦେହୀଶ ବିଲାସ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର, କୃଷ୍ଣକାବ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଏହା ହେଉଛି, ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ହେଉଛି କାବ୍ୟ କବିତା ଯାହାକି ରହିଛି କ ଓ ଖ, ଯାହା କ ଖ ବିଭାଗ ରହିଛି। କାବ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାରଭେଦ। ତାପରେ ଗୀତି କବିତା, ଗାଥା କବିତା, ସନେଟ୍, ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତିକାର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ। ତ ଆମେ ଏହା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ କାବ୍ୟ କବିତାର, ଯାହାକି କାବ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାରଭେଦ। ତ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? କୃଷ୍ଣକାବ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କର ନାନା ଲୀଳାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ, ତାହା କୃଷ୍ଣକାବ୍ୟ ବା ତାହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣକାବ୍ୟ। କୃଷ୍ଣକାବ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଫଳରେ ସୁଧାମାର୍ଗ ବୈଷ୍ଣବ କବିମାନେ ଏ ଧରଣର କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସଙ୍କ ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରସକଲ୍ଲୋଳ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି, ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି, ଦାଶରଥି ଦାସଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାର ଆଦି ଏହି ଶ୍ରେଣୀର କାବ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଦେଖ, ପୁରାଣାଶ୍ରୟୀ କାବ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ପୁରାଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି କେତେକ ଆଖ୍ୟାନ କାବ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି କାବ୍ୟରେ ଆଖ୍ୟାନ ଭାଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ପୁରାଣର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଏପରି କାବ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଏ। ଶିଶୁଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ଉଷାଭିଳାଷ, କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସଙ୍କ ରୁକ୍ମଣୀ ବିଭା, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଶ୍ରେଣୀର କାବ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି? ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଦେଖିବା, ଇତିହାସର ଚରିତ୍ର ବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏ ଧରଣର କାବ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। କାବ୍ୟ ଜୀବନର ରସମୟ ଗାଥା, ଇତିହାସ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ଓ ଚରିତ୍ରର ସମାହାର। କାବ୍ୟର ସେହି ଚରିତ୍ରକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ଦିଅନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ କରନ୍ତି ପ୍ରାଣବନ୍ତ। ଇତିହାସରେ ଯାହା ଅନୁଦ୍ଘାଟିତ ତାହାକୁ କାବ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରନ୍ତି। ମାନସିକ ଭାବକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ବଜ୍ରନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ସମର ତରଙ୍ଗ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସଙ୍କ କାଞ୍ଚି କାବେରୀ, ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ନନ୍ଦିକେଶରୀ, ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ କୋଣାର୍କ ଓ ଖାରବେଳ ଇତ୍ୟାଦି ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟ। ଜାତୀୟ ମହାକାବ୍ୟ କ'ଣ ସଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ବହୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଲୋକଗାଥା, ଚାରଣ କବିମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ପ୍ରଚାରିତ ବୀରତ୍ୱ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଲୋକଗୀତି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଜଣେ କବି ବା ଲେଖକ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ କାବ୍ୟ ରୂପ ଲାଭ କଲେ ତାହା ଜାତୀୟ ମହାକାବ୍ୟ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୁଏ। ଏହି ମହାକାବ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟତାର ଇତିହାସ, ଉତ୍ଥାନ ପତନର କାହାଣୀ ଯେପରି ଉତ୍ତରଲ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ନରନାରୀମାନଙ୍କ ଆଶା, ଆକାଙ୍କ୍ଷା, ସ୍ୱପ୍ନ, କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତା ସହିତ ମିଶି ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଦିକବି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ରାମାୟଣ, ବ୍ୟାସଙ୍କ ବିଚରିତ ମହାଭାରତ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ମହାକବି ହୋମରଙ୍କ ଇଲିଆଡ୍ ଓ ଓଡିସି
ଏହିଭଳି ଜାତୀୟ ମହାକାବ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15ର ପ୍ରଶ୍ନ, ସାହିତ୍ୟିକ ମହାକାବ୍ୟ କ'ଣ? ସଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଲେଖ। ହଁ, ତ ଉତ୍ତର ଦେଖ, ସାହିତ୍ୟିକ ମହାକାବ୍ୟ ଅଲଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ମହାକାବ୍ୟର ନିୟମ ମାନି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବିଶିଷ୍ଟ କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଜାତୀୟ ମହାକାବ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କ ରଚିତ କୁମାର ସମ୍ଭବ ଓ ରଘୁବଂଶ ଏହିଭଳି ସାହିତ୍ୟିକ ମହାକାବ୍ୟ। ଶୋକଗୀତି କ'ଣ? ସଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଲେଖ। କୌଣସି ଆତ୍ମୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜନନାୟକ, ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ, ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଏ ପ୍ରକାର କବିତା ରଚିତ ହୁଏ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣାବଳୀ ଏଠିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଦେଶର କ୍ଷତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଥାଏ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ କବିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମୀୟତା ଯେତେ ନିବିଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଏ ପ୍ରକାର କବିତା ସେତେ ରସଘନ ହୁଏ। ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମହାଦେବୀ, ଭିକ୍ଟୋରିଆ, ଶୋକଲହରୀ ଏବଂ ମାନସିଂହଙ୍କ ବାପୁଜୀ ଓ ଗୋପ ପ୍ରୟାଣେ ଏହିପରି କବିତାର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ। ଅନ୍ୟ ବହୁ କବିଙ୍କର ଏପରି କବିତାମାନ ରହିଛି। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଲଘୁ ବୈଠକୀ। ହଁ, ଲଘୁ ବୈଠକୀ କବିତା ବିଷୟରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ତ ଦେଖ କେମିତି ଲେଖିବ। ତ ଏହା ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖି ତୁମେ ନିଜେ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିନିଅ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ତ ଆଉ ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଡାଲିବି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ ହେଲା। ତ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। 17 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର କବିତାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ବା ସମାଜ ଜୀବନର ଲଘୁ ଚିତ୍ର ଅତି ସରଳ ଓ ସାବଲୀଳ ଶୈଳୀରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଉର୍ଦ୍ଦୁ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ଶାୟରୀ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର କବିତା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଦୁର୍ଗାଚରଣ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବହୁ କବିତା ଏବଂ ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରାଙ୍କର କେତୋଟି କବିତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲଘୁ ବୈଠକୀ କବିତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତି କ'ଣ? ସଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଲେଖ। ସଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଲେଖ। ତ ଉତ୍ତର ଦେଖ, ଅତୀତରେ ଗ୍ରୀକ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳିତ ଗୀତ ବା କୋର୍ସରେ ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ତାହା ପରିଚିତ ଥିବା ଓଡିଇ ବା ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତି ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଓଡ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆନୟନ କରାଗଲା। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କବି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ନିଜର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତକୁ କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ କଲା, ତାହାକୁ କୁହାଗଲା ଓଡ୍ ବା ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତି। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରଚିତ କୋଇଲି କବିତାମାନ ଏହି ଜାତୀୟ ରଚନା। କୁନ୍ତଲା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ ଶେଫାଲି ପ୍ରତି, ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରତି କବିତା ଦୁଇଟି ଏ ଜାତୀୟ କବିତା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19, ଗୀତି କବିତାର କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? କଲେବର କିପରି ହେବା ଉଚିତ ଲେଖ। ଗୀତି କବିତା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ବିଧେୟ ଗୋଟିଏ ଭାବ, ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ବା ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଉଥିବାରୁ ଯେଉଁ ଭାବ, ଅନୁଭୂତି ବା ଅବସ୍ଥାକୁ କବି ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହା ଛଡ଼ା ଅଧିକ କିଛି ଯେଭଳି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି କବି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବାନୁଭୂତିକୁ ପାଠକଥାରେ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଶବ୍ଦ ଆବଶ୍ୟକ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯେପରି ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନତା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଚିନ୍ତାମୂଳକ ଗୀତି କବିତା କ'ଣ? ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସହ ଲେଖ। ତ ଦେଖ କେଉଁ ଭାବରେ ଲେଖିବା। ତ ଏହି PDF ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ, ତୁମ ଖାତାରେ ନିଜେ ନୋଟ୍ କରିନିଅ। ଯେଉଁ କବିତାରେ କବି ଜଗତ ଓ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବନା ଓ ଚିନ୍ତା କଳ୍ପନାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ଚିନ୍ତାମୂଳକ ବା ଭାବାତ୍ମକ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଇଂଲିଶରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ୍ ଗୀତି କବିତା କୁହାଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୀତି କବିତା ସାଧାରଣତଃ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ, କବି ଜଗତକୁ ଏକ
ଅତିମାନସ ସ୍ତରରେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାଏ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଶାନ୍ତି କବିର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜୀବନ ଚିନ୍ତା ପଦ୍ମ ଋଷି ପ୍ରାଣୀ ଦେବାବତରଣ ପ୍ରଭୃତି ଏହାର ଉଦାହରଣ। ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହାର 21ରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ହେଲା। ଆଉ ତମେମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆଉ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ତ ତମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବତାଅ, କୁହ। ମୁଁ ସେଇ ଯାହା PDF ରହିବ ବା ନୋଟ୍ ରହିବ ମୁଁ ଆସି ଆଲୋଚନା କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଡାଲିବି ହେଲା। ତ ଆଜି ଥାଉ ଏତିକି। ତ ତମର କେଉଁ ଅନର୍ସ ବା କେଉଁ ମାଇନର କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ତ ତମେ ନା କୁହ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହା ଆମେ ଆଣିବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ ତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରି ଡାଲିବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ମିଳିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।